కృష్ణ నానా ప్రణామాలను. దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ఓం మానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనాశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा नपराधी च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जातापराधानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिनां मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कबलीकृतस्य दुर्वासनानिगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు. ధన్యవాद प्रणाम राजमणि माता जी। సో हरे అందరికి कृष्ण प्रभु जी, प्रणमालु प्रभु जी। ధన్యవాद హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. ధన్యవాद प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी। ధన్యవాद प्रणाम। సో ఈరోజు మనకు అసైన్ చేసిన వర్స్ శ్రీమద్ భాగవతం 2వ స్కందం 7వ చాప్టర్ 4వ శ్లోకం. ఎవరన్నా ఒక డివోటీ అన్మ్యూట్ చేసి కాలని రిపీట్ చేయండి. ఆ తర్వాత అందరూ డివోటీస్ చెప్పొచ్చు. అత్రేరపత్యం అభికాంక్షత ఆహతుష్టో
अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षत तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद्भगवान् स दत्तः दत्तो मयाहम् इति यत् भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा यत्पादपङ्कज परागपवित्रदेहा योगार्धिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः योगाद्धिमापुरुभयाम् यदुहै हयाद्यः अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षत आह तुष्टो अत्येरपत्यम् अभिकाङ्क्षत तुष्टो दत्तो मयाहम् इति यद्भगवान् स दत्तः दत्तो मयाहम् इति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगाद्दिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः योगर्तिमापुरभयीम् यदुहै हयाद्यः अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षत आह तुष्टो अत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षतः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः दत्तो मयाहम् इति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा यत्पादपङ्कजपराग पवित्रदेहा योगाद्दिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्यः योगर्तिमापुरभयीम् यदुहै हयाद्यः। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। थैंक यू हरे कृष्ण हरे प्रभु जी प्रणाम प्रभु। कृष्ण तेरा हरे पत्यम कृष्ण प्रभुजी अभिकांक्षित। प्रणमाలు ప్రభుజీ. हरे कृष्ण। यस माताजी तुलसी माताजी చెప్పండి अत्रेरपत्यामभिकाङ्क्षत आहतुष्टो ప్రణామాలు ప్రభుజీ. दत्तहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगात्तिमापुरुभयी यदुहैययाध्या। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। హరే ధన్యవాదాలు కృష్ణ ప్రభుజీ. పత్రేరపత్యం अत्रेरपत्यमभिकाङ्क्षत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यत्पादपङ्कजपराग पवित्रदेहा योगातिमापुरुभयीं यदुहैह याद्याः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అత్రేపత్యం అభికాంక్షతాః తుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ స దత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహో యోగార్ధిమాపురు భయం యదుహై హయాద్యః. హరే కృష్ణ. నల్లవే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. ఆత్రేయరపత్యమాభావికాంక్షతాః తుష్టో దత్తో మాయాహమితి యద్భగవాన్ దత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్రదేహ యోగార్ధిమాపురభాయిం యద్హైహ యాద్యః. థ్యాంక్ యూ. हरे कृष्ण प्रभु जी। आत्रेरपत्यामभिकाङ्क्षता तृष्णा दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यदा पदा पङ्कज पराग पवित्रदेहा योगात्तिमापुरु भयाम यदुहैह यदायः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी. कृष्ण प्रभुजी। प्रभुजी हरे कृष्ण। आत्रेरपत्यम् अभिकाङ्क्षताः तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान् स दत्तः यद्पादपङ्कजपरागपवित्रदेहा योगात्तिमापुरुभयीं यदुहैहयाद्याः।
ఇంకా డివోటీస్ ఎవరైనా చెప్తారా? హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ, చదవండి. అత్రేరపత్యమవికాంక్షత ఆహ తుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ స దత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహ యోగర్తిమా పురు భయీం యదు హయాద్యః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ప్రభు. ఆత్రేరపత్యమభికాంక్షిత అహాతుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ సదత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహ యోగార్తిమాపు రూభయీం యదుహై హాయాద్యః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. అత్రేరపత్యమభికాంక్షత అహతుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ సదత్తః యద్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహో యోగర్ధిమాపుర భయీం యదుహైహ యద్యాహం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అత్రేరపత్యమభికాంక్షతాః తుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ స దత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహ యోగార్తిమా కురు భయం యదుహైహాద్యః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అత్రేరపత్యమభికాంక్షత ఆహతుష్టో దత్తో మయాహమితి యద్భగవాన్ స దత్తః యత్పాద పంకజ పరాగ పవిత్ర దేహ యోగార్దిమా పురు భయీం యదుహైహయాద్యాః. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. The great Rishi Atri prayed for offspring, and the Lord, being satisfied with him, promised to incarnate as Atri's son. Dattatreya, Datta, the son of Atri, and with the grace of the lotus feet of the Lord, many Yadus, Haihayas, etc., became so purified that they obtained both material and spiritual blessings. అత్రి మహర్షి సంతానము కొరకై ప్రార్థించగా అతనిచే సంతుష్టుడైన భగవానుడు అత్రి తనయుడు దత్తుడు అవతరించుటకు వచనము ఒసగెను. ఆ భగవానుని చరణ కమలముల కరుణచే పలువురు యదు హైహయాదులు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక పదముల రెండింటిని పొందినంతగా పరమ పవిత్రులు అయిరి. సో ఇక్కడ మనకు ఈ శ్లోకంలో దత్తాత్రేయ అవతారంగా మనకు వస్తుందని చూపిస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఈ చాప్టర్లో మనకు అన్ని భగవంతుని యొక్క లీలావతారాస్ అన్నీ మనకు చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనం లాస్ట్ వీక్ వరాహ అవతారం చూసాము, ఆ తర్వాత సుయజ్ఞ, రుచి ఆకూతి వాళ్ళ యొక్క కొడుకు సుయజ్ఞ ఆయనే అవతారం చూసాం. తర్వాత కపిలముని అవతారం మీరు నిన్న చూసుంటారు. ఆ తర్వాత ఈరోజు దత్తాత్రేయ అవతారం, రేపు 4 కుమారులు, ఆ తర్వాత నరనారాయణ ఋషి, అట్లా కృష్ణిగర్భ ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఈరోజు మనకు స్పెసిఫిక్గా దత్తుడి గురించి, దత్తాత్రేయ అవతారం గురించి చెప్తున్నారనమాట. సో అత్రి మహర్షి ప్రేయర్ చేయగా ఇలా వచ్చింది అనమాట. సో మనం ఇది మనకు యాక్చువల్గా ఎలాబరేట్గా ఎక్కడ చెప్పారంటే, ఇక్కడ సమరీ ఇచ్చారు, కానీ 4వ స్కందంలో 1వ చాప్టర్, 4వ స్కందం 1వ చాప్టర్లో దేవహూతి కర్దమముని స్టోరీ మీ అందరికి తెలిసి ఉంటుంది. సో బ్రహ్మ, చాలామంది ప్రజాపతులు ఉన్నారు, అందులో కర్దమముని ఆయనకు చెప్తారనమాట, నువ్వు బేసికల్లీ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, ఈ జనాభా పెంచాలి, చాలామంది పిల్లల్ని కనాలి అని చెప్తాడనమాట. సో కర్దమముని ఏం చేస్తాడు, 1000 సంవత్సరాల పాటు ఆయనే తపస్సు చేసి, ఆ తర్వాత విష్ణుమూర్తి వస్తాడు,
కృష్ణ భగవానుడు వచ్చినప్పుడు ఆయన చూసి నేను ఈ కోరిక మిమ్మల్ని అడగకూడదు, కానీ నాకు ఒక భార్య కావాలి ఆ, అని చెప్తాడనమాట. సో అప్పుడు కృష్ణ ఈవెన్ భార్య అడిగినా కూడా ఇచ్చాడు. ఇదేంటి ఇలాంటి కోరిక కోరుతున్నావు, ఈ కోరిక కోరడానికి నన్ను పిలిపించావా, అట్లేం చెప్పలేదు దేవుడు. సో ఆ, చక్కగా ఆయన కోరిక తీరుస్తాడు, ప్లస్ ఆయన కొడుకుగా కూడా వస్తాడు. ఆయన కొడుకుగా కూడా వచ్చేసి సో చెప్తాడనమాట, ఓకే రేపు స్వయంభూమను తన కూతుర్ని తీసుకొని ఇక్కడికి వస్తాడు. సో సో స్వయంభూమను ఎవరు? ఆయనే ప్రజాపతి. మను అంటే మనుషులందరూ ఆయన దగ్గర నుంచే వచ్చారనమాట. మనుష్య జాతి అంతా స్వయంభవ మను నుంచే వచ్చింది. సో ఆయన తన కూతురైన దేవహూతిని తీసుకొని కర్దమమునికి వివాహం చేస్తాడు. సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు స్వయంభవ మను ప్రజాపతి ఎంతో రిచ్ అన్నమాట. ఆయనకున్న ధనం అసలు వేల కట్టలేం. ఈ కర్దమముని ఎలా ఉన్నాడు? ఒక గుడిసె లోపట ఆయన ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు అనమాట. చాలా సన్నగా, ప్లస్ తపస్సు చేస్తూ చేస్తూ అట్లా ఉన్నాడు. కానీ స్వయంభవ మను తన కూతుర్ని ఇటువంటి స్టేజ్కి ఎందుకు ఇచ్చారు? ఎప్పుడైనా కూడా కూతుర్ని పెళ్లి చేసేటప్పుడు యోగ్యుడైన భర్తకి పెళ్లి చేయాలి. ఎస్పెషల్లీ ఏం చూడాలి? వీళ్ళకి భక్తి ఉందా, నా కూతుర్ని ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడేయగలుగుతారా? అదొక్కటే ప్రైమరీ రీజన్. తల్లి కాదు, తండ్రి కాదు, గురువు కాదు, దేవతలు కారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళ యొక్క పిల్లల్ని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి బంధాల నుంచి విముక్తి చేయకపోతే అటువంటి తల్లిదండ్రులు కాదంట, అటువంటి గురువు కాదంట, అటువంటి దేవుడు కాదంట, అటువంటి టీచర్ కాదంట. సో మెయిన్ థింగ్, అటువంటి భర్త కాదంట. సో ఈవెన్ భార్యను కూడా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి తీసుకొని వెళ్ళాలన్నమాట. అది మెయిన్. మన యొక్క బర్త్, మన యొక్క పుట్టుక యొక్క మెయిన్ సారాంశం ఏంటి? మనుషులుగా మనం జన్మించినప్పుడు పైసలు సంపాదించాలి, పెళ్లి చేసుకోవాలి, పిల్లల్ని కనాలి, తర్వాత ఇల్లు కట్టాలి, ప్లాట్లు కొనుక్కోవాలి, ధనం సంపాదించాలి, మరణించాలి. ఇది కాదు. ఇది గృహమేది, ఇది పశుత్వం, పశువులతో సమానం. సైవ గోకర యస్యాత్మ బుద్ధి కునపేతృదాపికే సవిక్కలత్రాదీషు భౌమ ఇజ్జదీహి యత్తీర్థ బుద్ధి శరీరేణ కర్హిచిత్ జగ్నేశ్వ విఘ్నేషు సైవ గోకర. ఎవరైతే ఇతను నా భర్త, ఈమె నా భార్య, వీళ్ళు నా పిల్లలు, ఇది నా ఇల్లు, నేను పుట్టిన ఈ దేశం చాలా పవిత్రమైన దేశము, ఇలా అనుకొని ఎక్కడన్నా వెళ్ళేసి ఒక చెరువులో జస్ట్ స్నానం చేసి వచ్చేస్తారో, అక్కడ సాధువులతోని కలవకుండా ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడాలని ఎవరైతే అనుకోకుండా ఇలా చేస్తారో వాళ్ళు సైవ గోకర. అంటే వాళ్ళు ఏంటట, ఒక ఆవుతో ఒక గాడిదతో సమానం అంట. సో ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే చాలా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ చదువుకొని చక్కగా పిల్లల్ని కని మ్యారేజ్ చేసుకొని 4-5 బిల్డింగ్లు కట్టి ఇలా చేసే వాళ్ళు ఎవరంట? సైవ గోకర. ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఒక గాడిద ఆవుతో సమానం వేదిక్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం. సో వాళ్ళు ఏం చేయాలి? బేసికల్లీ ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడాలి. సో కర్దముని అంత ఆయన గుడిసెలో ఉన్నా సరే ధనికురాలైన కూతుర్ని తీసుకొని వచ్చేసి వివాహం చేస్తాడు. ఆ కూతురు ఎలా ఉంది? దేవహూతి. ఆమె ఎంత అందంగా ఉంది అంటే అసలు ఈ భూలోక వాసులే కాదు, ఒకసారి గంధర్వాలు ఇట్లా ఏరోప్లేన్ నుంచి వెళ్తున్నారనమాట. గంధర్వాల్స్ అంటే చాలా హయ్యర్ లోకల్, పైన లోకాల నుంచి చూస్తున్నారు వాళ్ళు. ఈమె అందం ఎంత బాగుంది అంటే వాళ్ళు ఏరోప్లేన్ నుంచి ఇలా చూస్తున్నారు, చూసి ఏరోప్లేన్ నుంచి పడిపోయారు కింద. అంత అందంగా ఉందన్నమాట దేవహూతి. సో ఆ దేవహూతిని ఇచ్చేసి మ్యారేజ్ చేస్తాడు. చేసిన తర్వాత ఈ కర్దమముని దేవహూతి చాలా చక్కగా ఆ కర్దమముని సేవిస్తూ ఉంటుంది. అట్లాగే నాకు పిల్లలు కావాలని అడిగినప్పుడు కర్దముని ఆయన యొక్క తపశ్శక్తి ద్వారా ఒక పెద్ద ఏరియల్ మ్యాన్షన్ క్రియేట్ చేస్తాడనమాట. ఆ ఏరియల్ మ్యాన్షన్ ఎలా ఉంది అంటే ఒక పెద్ద విమానం తయారు చేశాడు. ఆ విమానంలో కొన్ని గార్డెన్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని నదులు ఉన్నాయి, కొన్ని
ఆ, ఎన్నో అంతస్తుల బిల్డింగ్స్, వేలాది మంది పని మనుషులు, దాసీలు, వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. అక్కడ ఆ విమానం ఎక్కడికంటే అక్కడికి వెళ్ళగలుగుతుంది. ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్, ఇండియానే కాకుండా స్వర్గలోకం, తర్వాత తపోలోకం, జనలోకం, సత్యలోకం, ఆ, ఈ యొక్క ప్రాపంచిక లైఫ్ ఎక్కడెక్కడ ఏ ఉన్నాయో మంచి ప్రదేశాలు, అన్ని ప్రదేశాలకి మనస్సు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తుందో అంత స్పీడ్గా వెళ్తుంది అనమాట. సో అట్లా విహారయాత్రలు వాళ్ళు చేసి 9 మంది ఆడపిల్లల్ని కన్నారనమాట. సో 9 మంది ఆడపిల్లలు, వాళ్ళ పేరేంటి? కళ, అనసూయ, శ్రద్ధ, హవిర్భు, గతి, క్రియ, ఊర్జ లేకపోతే అరుంధతి, చిత్త, శాంతి, ఖ్యాతి. సో వీళ్ళందరూ 9 మంది కూతుళ్ళను కన్నారు. ఆ తర్వాత కర్దమ ముని అప్పుడు రిటైర్ అయిపోదామని రెడీ అవుతున్నాడు. సో ఆయన పని ఏంటి? బేసికల్లీ మ్యారేజ్ ఎందుకు చేసుకున్నాడు? గృహస్థాశ్ర ధర్మంలో పిల్లల్ని కనాలన్నాడు. పిల్లల్ని కనగానే ఆయన ఇమీడియట్గా నేను సన్యాసం తీసేసుకొని వెళ్ళిపోతాను అంటున్నాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ అంటుందన్నమాట దేవహూతి, అయ్యో మీరు అట్లా వెళ్ళిపోతే ఎట్లా? ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయిలందరూ కూడా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు, మరి నా పరిస్థితి ఏంటి? నాకు ఒక కొడుకును ప్రసాదించండి అంట. అప్పుడు మళ్ళీ ఒక కొడుకును ప్రసాదిస్తాడు. ఆయన పేరు కపిలముని. ఆ స్టోరీ మీరు నిన్న వినుంటారు. సో అది కపిలదేవ్ యొక్క జననం. సో కపిలదేవుడు ఎవరు? భగవంతుని యొక్క ఇన్కార్నేషన్. ఆయనే మనకి సాంఖ్య ఫిలాసఫీ చెప్పారనమాట. సో అయితే ఈ 9 మందిని మ్యారేజ్ చేస్తాడనమాట. సో ఆ కొడుకుని కన్న తర్వాత ఇంకా తండ్రి వెళ్ళిపోతాడు. ఒక ప్రశ్న అడగొచ్చు, మరి అదేంటి దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కపిలమునిగా వాళ్ళ ఇంట్లోనే కొడుకుగా వచ్చినప్పుడు ఈయన అడవిలోకి ఎందుకు వెళ్ళాడు? తండ్రి అక్కడే ఉండొచ్చు కదా, ఆయనకి సేవ చేసుకోవచ్చు కదా కొడుక్కి అని అడగొచ్చు. సో ఆయన వాత్సల్య రసాలు లేడనమాట. సో ఆయన రస వేరే కాబట్టి ఆయన యొక్క ఆధ్యాత్మిక దాని గురించి పురోగతి కోసం ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. సో అదొక రీజన్. సో ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు 9 మంది ఆడపిల్లలు పెరుగుతారు. వీళ్ళ మ్యారేజెస్ అవుతాయన్నమాట. సో కళ వచ్చేసి మరీచికి వివాహం చేస్తారు. వాళ్లకు 2 కొడుకులు, కశ్యప, పూర్ణిమ. ఆ పూర్ణిమ తోటి మళ్ళీ వజ్ర, విశ్వగ. అనసూయను అత్రిమునికి వివాహం చేస్తారు. వాళ్ళిద్దరికి దత్తాత్రేయుడు, దుర్వాస అండ్ సోమ ఈ పిల్లలు పుడతారు. శ్రద్ధని అంగీరాకి ఇస్తారు, అంగీరమునికి. వాళ్ళకి 2 కొడుకులు, 4 డాటర్స్ పుడతారు. తర్వాత హవిర్భు, పులస్త్య. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఎండ్కి ఒక రీజన్ ఉంది. సో హవిర్భు, పులస్త్య వీళ్ళకి 2 కొడుకులు, అగస్త్యముని, తర్వాత విశ్రవ. ఈ విశ్రవ ఎవరు? ఈ విశ్రవ నుంచి మొదటి భార్య ఇడవిఢ భార్యతోటి కుబేరుడు పుడతాడు. ఈ విశ్రవ కేశిని 2వ భార్యతోటి రావణుడు పుడతాడు. రావణుడు, కుంభకర్ణుడు, విభీషణుడు. తర్వాత గతి ఆ అమ్మాయిని పులహాకిస్తారు, పులహ ఋషి. వాళ్ళకి కర్మశ్రేష్ఠ, వరియాన్, సహిష్ణు. క్రియా కర్తుకు పెళ్లి చేస్తారు. వాళ్ళు 60 మంది సేజస్కి తల్లిదండ్రులు అవుతారు. ఆ తర్వాత వానప్రస్థ తీసుకుంటారు. ఇంకొక ఆమె పేరు ఊర్జ లేకపోతే అరుంధతి. ఆమెను వశిష్ఠకి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళకి 7 సేజస్ పుడతారు. వాళ్ళెవరు? చిత్రకేతు, సురోచి, విరజ, మిత్ర, ఉల్బన, వసుభ్రధ్యాన, ద్యుమాన్. ఆ తర్వాత చిత్తి, ఆమె పేరు ఇంకో పేరు కూడా శాంతి. ఈ అమ్మాయికి అథర్వ ఆయనతో వివాహం చేస్తారు. వాళ్ళకి అశ్వశిర దధ్యంచ ముని పుడతాడనమాట. ఆ తర్వాత ఖ్యాతిని ఇచ్చేసి భృగుమునికి వివాహం చేస్తారు. వాళ్ళకి 2 కొడుకులు, ధాత, విధాత. ఒక కూతురు శ్రీ. సో ధాత తర్వాత అయాతి పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళు మార్కండేయముని. మృకండ నుంచి మార్కండేయముని. విధాత ప్లస్ నియతి వాళ్ళకి ప్రాణ నుంచి వేదశిర నుంచి ఉషాన, శుక్రాచార్య, కవి. వీళ్ళు జన్మిస్తారనమాట. సో ఇదంతా ఎవరు? కర్దమముని దేవహూతి యొక్క పాపులేషన్, వాళ్ళ యొక్క సంతానం. ఇందులో మనం ఈరోజు చూసేది
అనసూయ అత్రిముని యొక్క వివాహం గురించి మనము తెలుసుకుంటున్నాం. సో అప్పుడు ఈ 4వ స్కందంలో విదురుడు ఒక ప్రశ్న వేస్తాడనమాట. ఈ ముగ్గురు డీటీస్ బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరు ముగ్గురు కలిసి ఎందుకు ఈ అత్రిమునికి ఎలా సంతానం ప్రసాదించారు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ప్రశ్న. అప్పుడు మైత్రేయ ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఎప్పుడైతే బ్రహ్మ అందరికీ చెప్తున్నాడు, ప్రజాపతులకు చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లలకి అందరికీ ఏంటి, మీ పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి, మీరు జనాభా ఇంక్రీజ్ చేయాలి అని చెప్తున్నాడు అందరికీ. సో అలాగే అత్రిమునికి కూడా చెప్తే అత్రిముని వచ్చేసి ఆయనే ఒక ఒక గుట్టలోకి వెళ్తాడనమాట. ఆ గుట్ట పేరు రక్ష. ఆయన యొక్క భార్య పేరు అనసూయాదేవి. సో వీళ్ళిద్దరు వెళ్ళి చాలా తపస్సు చేస్తారనమాట. అక్కడ ఒక నిర్వింధ్య అనే ఒక నది పారుతూ ఉంటుంది. అక్కడ చాలా పలాస, అశోక చెట్లు చాలా ఉంటాయన్నమాట. అక్కడ ఆ ప్రాంతంలో వీళ్ళు తపస్సు చేస్తున్నారనమాట. సో అత్రిముని ఎలా తపస్సు చేస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క మైండ్ని, ఆయన యొక్క మనస్సుని, తర్వాత ఆయన యొక్క బ్రీతింగ్ని కూడా కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నాడు అనమాట. ప్రాణాయామ చేస్తున్నాడు. ఒకటే కాలు మీద నిలబడ్డాడు. ఎట్లా 100 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు ఏది తినకుండా ఓన్లీ గాలి పీల్చుకుంటున్నాడు, అంత తప్ప ఇంకేమీ తినట్లేడు అనమాట. సో అట్లా ఆయన బాగా తపస్సులు చేస్తూ ఉంటే చేస్తూ ఆయన ఏం చేశాడు, ఒక ప్రేయర్ చేశాడు, భగవంతుని ప్రార్థిస్తున్నాడు. ఆ ప్రార్థన చూద్దాం. 4:120 మీకు షేర్ చేస్తాను. ప్రాణాయామేన సంయమ్య మనోవర్ష సతం ముని అతిష్టద్ ఏకపాదేన నిర్ద్వంద్వో నిలభోజనః. ఒక కాలు మీద నిలబడి ఆయనే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అనమాట. శరణం త్రం ప్రపద్యేహం యా ఏవా జగదీశ్వరః ప్రజామాత్మ సమాం మహ్యం ప్రయచ్చత్వితి చింతయన్. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, మే ద లార్డ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్, ఈ మొత్తము బ్రహ్మాండానికి దేవుడైన ఆయనే నాతోటి సంతుష్టుడైపోయి నాకు ఆయనలాగా ఒక కొడుకును ప్రసాదించాలి అని ఆలోచిస్తున్నాడు అనమాట. ఆయన యొక్క తపస్సు ఇది. ఇక్కడ ఏమని ప్రేయర్ చేశాడు, శరణం తం ప్రపద్యేహం యా ఏవ జగదీశ్వర. ఆయనకి ఎవరు జగదీశ్వరుడు తెలియదు, ఇంకా ప్యూర్ డివోటీ కాదు ఆయన అత్రిముని. కానీ ఆయన ఎలా ప్రే చేస్తున్నాడు, నాకు జగదీశ్వర, ఎవరైతే జగదీశ్వరో మీరు మీలాగా ఉండే ఒక కొడుకు నాకు ఇవ్వండి అని. మీరు నా కొడుకుగా రండి అని అడగట్లేడు ఇక్కడ. మీరు నా కొడుకుగా రావాలి అని అడిగితే అది ప్యూర్ డివోటీ ప్రేయర్. ఇప్పుడు యశోదమాత వీళ్ళందరూ ఎలా అనుకుంటున్నారు, కృష్ణ భగవానుడు నా కొడుకుగా, సో కృష్ణ భగవానుడిని కొడుకుగా సేవించి చేస్తున్నారు. కానీ ఈయన ఇట్లా అడిగాడు, నీవే నా కొడుకుగా రానలేదు, నీలాగా ఉండే కొడుకు కావాలి అన్నాడు. ప్లస్ జగదీశ్వర ఎవరో కూడా తెలియదు. అప్పుడు ఏం చేశాడంటే, ఈ విష్ణుమూర్తి ఏం చేశాడంటే, ఆ విష్ణుమూర్తి ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో, ప్రతి ఒక్కరి మనస్సులో పరమాత్మ రూపంలో ఉంటాడనమాట. సో ఆయన ఏం చేశాడు, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు ముగ్గురు, ఈ విష్ణు ఏం చేశాడు, మెసేజ్ లాగా పంపించి అందరం వెళ్దామని. సో ఆ ముగ్గురు వస్తారనమాట, బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరుడు ముగ్గురు వస్తారు. అప్పుడు అత్రిముని వాళ్ళకు చాలా చక్కగా రెస్పెక్ట్స్, దండవత్ ప్రణామం చేస్తాడు. తర్వాత వీళ్ళు ముగ్గురు ఎలా వచ్చారు, బ్రహ్మ వచ్చేసి ఆయన యొక్క స్వాన్ అంటే హంస దాని మీద వచ్చాడనమాట. విష్ణు వచ్చేసి గరుడ మీద వచ్చాడు. తర్వాత శివుడు వచ్చేసి ఆయన యొక్క ఎద్దు మీద వచ్చాడనమాట. ఇవన్నీ వాహనాలు వాళ్ళకి.
సో అట్లా వీళ్ళు ముగ్గురు రాగానే అప్పుడు అత్రిముని వాళ్ళకి ప్రేయర్స్ చేస్తాడనమాట. ఆమ్, ఓ బ్రహ్మ విష్ణు శివ, మీరు మీరు ముగ్గురుగా గుణావతారాలుగా వచ్చారు అని చెప్పి ప్రేయర్ చేసిన తర్వాత ఆమ్, నేను ఒక్కరిని పిలిచాను కానీ మీరు ముగ్గురు వచ్చారు ఏంటి అని. సో అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారనమాట, నీ యొక్క సత్సంకల్పం ద్వారా నిన్ను ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి మేము వచ్చాము. మేము యాక్చువల్గా అందరం ఒకటే, కానీ గుణావతారాలుగా ముగ్గురిగా ఇక్కడికి వచ్చాం. సో సత్వగుణావతారంగా బ్రహ్మ, తమో గుణావతారంగా శివుడు, సత్వగుణావతారంగా విష్ణు అని చెప్పేసి విష్ణు ఆన్సర్ చెప్పేసి, సో అక్కడికి వాళ్ళకి యాక్చువల్గా ముగ్గురు పిల్లల్ని ఇస్తాడనమాట. సో బ్రహ్మ వచ్చేసి సోమ, సోమ అంటే మూన్ గాడ్, చంద్రుడు, ఆయన కొడుకుగా ఇస్తాడు. విష్ణు వచ్చేసి దత్తాత్రేయుని కొడుకుగా ఇస్తాడు. శివుడు వచ్చేసి దుర్వాసగా కొడుకుగా ఇస్తాడు అనమాట. వీళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క అంశాలు. అంటే బ్రహ్మ యొక్క అంశ సోమ, ఎవరు చంద్రుడు. తర్వాత విష్ణు ఒక అంశ దత్తాత్రేయుడు. తర్వాత శివుడి యొక్క అంశ దుర్వాసములు. సో వీళ్ళ ముగ్గురిని కొడుకులుగా ప్రసాదించేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారనమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 1వ చాప్టర్లో ఏం చెప్తారంటే, ఒక ఫలశ్రుతి ఉంది. ఎవరైతే ఈ కర్దముని దేవహూతి వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు, వాళ్ళ యొక్క సంతానము ఇవన్నీ తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఏమవుతారంట, అన్ని పాపాల నుంచి విముక్తి అవుతారంట. సో అది ఈరోజు యొక్క క్లాస్ ప్లస్ ఈరోజు యొక్క ఇది. సో దత్తాత్రేయ భగవాన్కి జై. హరే కృష్ణ. సో అట్లా దత్తాత్రేయుడు అత్రిమునికి జన్మిస్తాడనమాట. అత్రిముని అనసూయాదేవి. సో అనసూయాదేవి గురించి కూడా మనకు శాస్త్రాలలో చాలా ఆమె చాలా పవిత్రమైన వైఫ్ అన్నమాట. సో పతివ్రతలలో ఆమె పేరు ముందు చెప్తారనమాట, అనసూయాదేవి. ఇప్పుడు సీతాదేవి కూడా అడవిలోకి ఆమె మ్యారేజ్ అయ్యే టైంలో అడవిలోకి వెళ్ళినాక అత్రిముని ఆశ్రమంలోకి వెళ్తే ఆమె సజెషన్ తీసుకుంటుంది అనమాట, అనసూయాదేవి యొక్క సజెషన్, భర్తని ఎలా సేవించుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో అట్లా అనసూయాదేవి యొక్క గొప్పతనం ఎస్పెషల్లీ పతివ్రత శిరోమణి లాగా చెప్తారనమాట. సో అది ఈ ఇద్దరు దంపతులకి దత్తాత్రేయుడు జన్మిస్తాడనమాట. సో అది ఈ రోజు యొక్క శ్లోకం మనం చదివింది. సో మళ్ళొకసారి ఆ శ్లోకం చదువుతాను, మీరు వినండి. అత్రి మహర్షి సంతానము కొరకై ప్రార్థించగా అతనిచే సంతుష్టుడైన భగవానుడు అత్రి తనయుడగు దత్తాత్రేయునిగా అవతరించుటకు వచనము ఒసగెను. ఆ భగవానుని చరణ కమలముల కరుణచే పలువురు యదు హైహయాదులు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక పదములు రెండింటినీ పొందునంతగా పరమ పవిత్రులు అయిరి. అది ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి, ఈరోజు టాపిక్లో కానీ లేదా వేరే ఏమైనా ప్రశ్నలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రణామాలు ప్రభు. ఎస్ రమేష్ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామ్. ఫలశ్రుతి అన్నారు. ఈ ఫలశ్రుతి గురించి మనం చాలా రకాలుగా ఉంటాం. రోజు కలిదోషం పోవాలంటే కనుక నలుగురిని స్మరించాలంటారు, ఒక్కోసారి గజేంద్ర మోక్షం చదవాలంటారు, ఒక్కోసారి ఈ ఫలశ్రుతులు భగవంతుడే స్వయంగా చెప్తారు, ఒక్కోసారి భాష్యకారులు చెప్తూ ఉంటారు. ఇవి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి ఫలశ్రుతులు? దీన్ని అంటే పూర్తిగా చదవాలా, ఆ యొక్క సందర్భాన్ని గుర్తు చేసుకుంటే చాలా, ఆ శ్లోకాన్ని చదవాలా? దాని గురించి కొద్దిగా అవకాశం ఉంటే వివరించండి స్వామి. ఎస్ ప్రభు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచి ప్రశ్న అడిగారు. సో భక్తులు ఎస్పెషల్లీ మనం భక్తిలోకి వచ్చినప్పుడు మనం ఈ ఫలశ్రుతుల గురించి ఎక్కువ పట్టించుకోం. ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ ఎవరైనా వచ్చేసి ఈ శ్రీమద్ భాగవతం 4వ స్కందం 1వ చాప్టర్ క్లియర్గా చదివి ఆ కర్దమముని దేవహూతి ఎవరు, వాళ్ళ యొక్క సంతానం ఎవరు, వాళ్ళు ఎవరెవరిని పెళ్లి చేసుకున్నారు, వాళ్ళ పిల్లలు ఎవరు, అవన్నీ తెలుసుకున్నారనుకోండి, అవతారాలు ఏంటి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకున్న పాపాలన్నీ తొలగిపోతాయి. ఇది కరెక్టే, అది నిజమే, అందుకే ఫలశ్రుతిగా అక్కడ చెప్పారనమాట. కానీ ఈ డివోటీస్ ఎప్పుడు కూడా ఫలశ్రుతులు ప్లస్ ఇటువంటి మనకు పాపాలను తొలగించుకోవాలని ఎవరు ప్రయత్నం చేయట్లేరు. ఇక్కడ డివోటీస్ ఏంటి, కృష్ణాని ప్లీజ్ చేయాలి,
రైట్. సో ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఉన్నారనుకోండి, ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకి ఒక పిల్లలు బాగా భయంతో సేవ చేస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. అది ఫస్ట్ స్టేజ్. భయపడుతూ సేవ చేస్తున్నారు. అమ్మో! తల్లి, తండ్రి. ఆ! ఇంకో ఇంకో పిల్లవాడు ఏం చేస్తున్నాడు, డ్యూటీ. వాళ్ళు నా తల్లిదండ్రులు, నేను వాళ్ళ కొడుకుని. కాబట్టి ఇది నా యొక్క డ్యూటీ, నా యొక్క కర్తవ్యం. నేను కొడుకుని కాబట్టి ఇది నా కర్తవ్యం వాళ్ళకి సేవ చేయడం, వాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వడం నా కర్తవ్యం. మూడో కొడుకు ఏం చేస్తున్నాడు, తల్లిదండ్రులు కాబట్టి ప్రేమతో సేవిస్తున్నాడనమాట. సో, ప్రేమతో సేవించడం అన్నిటికంటే హైయెస్ట్, అన్నిటికంటే ఎక్కువ, ఫస్ట్ క్లాస్. ఇది నా కర్తవ్యం అని చేసేది సెకండ్ క్లాస్. భయంతో చేసేది థర్డ్ క్లాస్. రైట్. సో అట్లాగే భక్తిలో కూడా భగవంతునితో భయంతో, ఇప్పుడు నేను ఇది చేయకపోతే నేను పాపాలు అనుకుంటాయి, ఈ పాపాలను తొలగించుకోవడానికి నేను ఇది చేస్తాను. రైట్. అట్లా చేసేది అన్నిటికంటే తక్కువ అన్నమాట, తక్కువ స్థాయిలో. దానికంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఏంటి, ఇది నా ధర్మం, ఇది నా డ్యూటీ. నేను ఇక్కడ జన్మించాను, ఈ జన్మించినప్పుడు నాకు కొన్ని కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ. నేను ఈ బాడీ బ్రతికి ఉంది అంటే దానికి అర్థం ఏంటి, తల్లిదండ్రులు వచ్చారు, తల్లిదండ్రులకు రుణపడి ఉన్నాను, తర్వాత గురువులకు రుణపడి ఉన్నాను, వేదాస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆచార్యులకు రుణపడి ఉన్నాము, దేవతలందరూ ఇవన్నీ నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి దేవతలకు రుణం ఉన్నాము, పితృదేవతలకు రుణం ఉన్నాము. వీళ్ళందరూ రుణం తీర్చుకోవడం కోసం నేను కొన్ని యజ్ఞాలు చేయాలి, తపస్సులు చేయాలి, ఆ, పంచ పంచయజ్ఞాలు అవి ఇవి ప్రతిరోజు చేయాలి. ఇట్లా కొన్ని చేస్తున్నారు. అదేంటి, వాళ్ళ కర్తవ్యంగా చేస్తున్నారు. ఇలా కాదు, ఇంకా దానికంటే హై స్టేజ్ ఏంటి, ఒక భక్తుడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక భక్తురాలు, నేను కృష్ణాన్ని ప్లీజ్ చేయడానికి చేస్తున్నాను. సవై పుంసాం పరోధర్మో యతో భక్తిర్ అదోక్షజే అహైతుకి అప్రత్యత ఏ ఆత్మ సుప్రసీదతి. వాసుదేవే భగవతి భక్తియోగ ప్రయోజిత జనత్యాసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చ యదహైతుకం. సో సవై పుంసాం పరోధర్మో ఏంటది, పరోధర్మం అన్ని ధర్మాల కంటే అధికమైన ధర్మం ఏంటి, యతో భక్తిర్ అదోక్షజే, అదోక్షకి మనం భక్తియుత సేవ చేయాలన్నమాట. అది అన్నిటికంటే హైయెస్ట్ అని శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పారు. సో ఇదంతా కృష్ణ భగవానుని ప్లీజ్ చేయడానికి, కృష్ణ భగవానుని సంతృప్తి పరచడానికి మనం భక్తి చేస్తున్నాం. పాపాలు తొలగించుకోవడానికి చేయట్లేదు. పాపాలు తొలగడం అనేది ఆటోమేటిక్గా అయిపోతుంది. కొందరేంటి, ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష. ధర్మం ఎందుకు చేస్తున్నారు, ధర్మంగా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు, అర్థం కోసం. ధర్మంగా ఉంటే అర్థం వస్తుంది, అంటే డబ్బు, ధనము, పలుకుబడి ఇవన్నీ వస్తాయి. సో ధర్మ కార్యాలు చేస్తే అర్థం, ధనం వస్తుంది. ధర్మ అర్థ ఎందుకు, ధనం ఎందుకు, కామ, కోరికలు తీర్చుకోవడానికి, పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కోవడానికి, కార్లో తిరగడానికి, విమానాల్లో తిరగడానికి. ధర్మ అర్థ కామ, ఇవన్నీ కామాలు తీర్చుకున్నాక లాస్ట్ కనిపిస్తుంది, నేను ఎన్ని కోరికలు తీర్చుకున్నా నేను హ్యాపీగా లేను ఇక్కడ, కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు అన్ని వదిలేసి నేను మోక్ష ద్వారానికి వెళ్ళిపోతాను, మోక్ష మార్గం. సో ఈ ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక కోరిక ఉంది మీకు. ఇంకా ఫస్ట్ ధర్మం కోసం ఒక కోరిక, తర్వాత అర్థం కోసం కోరిక, తర్వాత కామాలు తీర్చుకోవడానికి అదొక కోరిక. ఇవన్నీ కాదు, నాకు ఓన్లీ నాకు మోక్షం కావాలి ఇప్పుడు, అది కూడా ఒక కోరికే. కానీ భక్తులకి మోక్షం కోరిక కూడా లేదు. కానీ మరి జస్ట్ చాంటింగ్ చేస్తూ మనం భక్తిలో ప్రోగ్రెస్ అవుతే ఎంత ఫాస్ట్గా ప్రోగ్రెస్ అయిపోతూ ఉంటే, మోక్షం డైరెక్ట్గా మనం గుమ్మం ముందట ఉండి డోర్ కొట్టి అంజలి ఘటిస్తూ మనకు దగ్గర అయిపోతుంది అనమాట. మోక్షం ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు వెళ్ళి మార్కెట్లో ఏదన్నా ఒక వస్తువు కొన్నారనుకోండి, ఇది కొంటే ఇది ఫ్రీ అన్నారనుకోండి, మీరు ఏం చేస్తారు, $2,000 పెట్టి ఒక వస్తువు కొంటే ఏదో ఒక $250 $250 వస్తువు ఒకటి ఫ్రీగా ఇస్తున్నారు వాళ్ళు. సో మరి ఫ్రీగా ఇచ్చే వస్తువు ఆల్రెడీ మీరు 2000 వస్తువు కొంటే ఇది ఫ్రీ ఆల్రెడీ. అట్లా మోక్షం ఏంటి, ఆల్రెడీ ఫ్రీ మీకు. ఎప్పుడైతే మనం భక్తియుత సేవ చేస్తామో మోక్షం ఆల్రెడీ ఫ్రీ వచ్చేస్తుంది. దాని గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇంకా మోక్షమే ఫ్రీ వస్తుందంటే ఇంకా పాపాలు లేకపోతేనే కదా మోక్షం వచ్చేది. సో పాపాలు తొలగించుకోవడం ఇవన్నీ అన్ని ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఇంక్లూడ్ అనమాట. అందుకే భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఉంది కదా, దానేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ. ఆ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారు, యత్పుణ్య ఫలం ప్రదిష్టం
సో భక్తితో సేవలోకి వస్తే మీరు దానాలు చేసేది, యజ్ఞాలు చేసేది, ఇవన్నీ చేసేది అన్నీ ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్. మీకు ఎవ్వరికి రుణపడి ఉండరు అట్లా అన్నమాట. సో ఫలశ్రుతి రకరకాలుగా వీళ్ళందరూ చెప్పినా కూడా భక్తులయ్యుండి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏం చేయాలి? హరే కృష్ణ మహామంత్రం ప్రతిరోజు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేయాలి. 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కావాలి. ఏంటవి? ఫస్ట్ రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్, మాంసాహారం మత్తు తినకూడదు. పదార్థాలు సేవించరాదు మత్తు పదార్థాలు సేవించకూడదు. సేవించరాదు మత్తు పదార్థాల్లో ఏంటి? మందు, ఆ, మందు, ఆ, ఆల్కహాల్, కాఫీ, కాఫీ, టీ కూడా ఇంక్లూడ్ టీ కూడా. సో మాంసాహారం తినకూడదు, మత్తు పదార్థాలు సేవించకూడదు, జూదం ఆడకూడదు, జీవితం, పేకాట, జూదం ఆడకూడదు. 4వది ఏంటి? పరస్త్రీ వ్యభిచారం. పరపురుషంతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోకూడదు. పరస్త్రీ పరపురుషంతో అక్రమ సంబంధాలు ఉంచుకోకూడదు. ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అయ్యి ప్రతిరోజు 16 రౌండ్లు చాంటింగ్ చేశారనుకోండి, మీరు భక్తియుత సేవలోకి ఎంటర్ అయిపోయారు. అట్లా ఎంటర్ అయ్యి మీరు టెంపుల్కి వచ్చేసి దీక్ష తీసుకొని అలా ఉంటే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? భగవంతుని, కృష్ణాన్ని ప్లీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఏమవుతుంది? మనకి ఇవన్నీ ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి. ఎట్లా అయితే మనము ఒక వస్తువు కొంటే ఇంకో వస్తువు ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో అట్లా మోక్షం ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది. సో దాని గురించి ప్లస్ ఈ పాపాలు పుణ్యాలు వీటి గురించి మనం ఎక్కువగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఈ కలియుగంలో చాలా కష్టం ఇవన్నీ మనము జాగ్రత్తగా చేయడానికి. ఈ కలియుగంలో ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేవు. ఒక్క మాట మాట్లాడితే పెద్ద గొడవ అయిపోతుంటుంది ఎక్కడైనా కూడా. సో ప్రాయణాల్పాయుషభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన మందా సుమందమతయో మందభాగ్యా ఉపద్రుతా. ఈ కలియుగం ఎటువంటిదట? ప్రాయణాల్పాయుష, అల్పాయుష, ఆయుష్ తక్కువ. ఓకే, ప్రాయణాల్పాయుషభ్య కళావస్మిన్ యుగే జన, ఈ కలియుగంలో జనాలు మంద సుమందమతయో, మంద అంటే బద్ధకం, అందమతుల మంద సుమంద మతయో మతిమరుపు, ఉపద్రుతాహ ఎప్పుడు డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటారు. గొడవ పెట్టుకునే వాళ్ళని చూడండి. ఎవరన్నా మంచిగా పీస్ఫుల్గా ఉంటే ఒకరు వచ్చి ఒక మాట అనగానే ఈ పీస్ఫుల్గా ఉన్నవాడిని కూర్చొని చాలా రేజ్ అయిపోతారు. అంటే సో మనం తీసుకోవచ్చు ఎగ్జాంపుల్. మనం దేంతో చేయబడింది ఏమవుతుంది? ఎప్పుడైనా మీరు మ్యాంగో ఫ్రూట్ని గట్టిగా పిండారనుకోండి ఏమొస్తుంది? మ్యాంగో జ్యూస్ వస్తుంది. నిమ్మకాయని గట్టిగా పిండారనుకోండి ఏమొస్తుంది? నిమ్మకాయ రసం జ్యూస్, వస్తుంది. నిమ్మకాయ జ్యూసే వస్తుంది. రైట్? ఎవరినన్నా గట్టిగా పిండారనుకోండి వాళ్ళ లోపల ఏ విషయం ఉందో అది బయటకు వస్తుంది. వాళ్ళ లోపల ప్రేమ ఉందనుకోండి, మీరు ఎంత పిసికినా వాళ్ళని ఏమవుతుంది? ప్రేమే చూపిస్తారు వాళ్ళు. కొందరిని జస్ట్ ఏమి గట్టిగా వాళ్ళని ఒత్తిడి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక చిన్న మాట అంటే సరిపోతుంది, వాళ్ళ లోపల విషయం కోపంగా గట్టిగా వచ్చేస్తుంది బయట. సో అదొక టెస్ట్ మనకి. మనం భక్తిలో ఎక్కడున్నాం అనేది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఎవరైనా వచ్చేసి ఒక మాట అంటే మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నాం, అదొక టెస్ట్. సో ఇటువంటి కలియుగంలో మనం ఈ ఫలశ్రుతి ఇవి ఎక్కువగా ఎస్పెషల్లీ డివోటీస్ పట్టించుకోరు. జస్ట్ భక్తియుత సేవ చేస్తే మనం ఎంతో ఉన్నత స్థాయి. మనం ఏం చేస్తున్నాము? అన్నిటికంటే పెద్ద వృక్షంలో అన్నిటికంటే పైన ఉన్న పండు తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం, కృష్ణ ప్రేమ. రైట్? సో దానికోసం ఏం చేస్తున్నాం మనం? ఈ చిన్న చిన్నగా మధ్యలో మనకు అవసరం లేదనమాట. ఓకేనా ప్రభు? ధన్యవాదాలు గురుజీ. చాలా అంటే ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఈ ఫలశ్రుతులు చదవాలా అక్కర్లేదు, చదివితే ఎలా చదవాలి, భగవంతుడు చెప్పింది చదవాలా భాష్యకారులు చెప్పింది చదవాలా అనేది ఉంది. టుడే యూ క్లియర్ మై డౌట్. అంటే మరి ఇప్పుడు మరి రోజు 16 మాలలు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయని అంటారు. అయినప్పటికీ కూడా రోజు భాగవతం ఎన్ని వినాలి? అంటే అందులో చెప్పింది వింటూ అవి అర్థం చేసుకుంటూ మన పనిని మనం కొనసాగించాలి. చిన్న ప్రభుత్వం క్లియర్ సార్. ఏంటంటే మనకిప్పుడు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ చాంటింగ్ మీద ఆ తీపి లేదనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా జాయింటీస్ డిసీజ్ వచ్చిందనుకో, కామెర్లు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరి దగ్గరైనా డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఏమంటారంటే, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ వాళ్ళకి చెరుకు రసం ఇస్తారు. సో చెరుకు రసం ఇస్తే ఫస్ట్ తాగితే వాళ్ళ డిసీజ్ వచ్చిన వాళ్ళు తాగితే ఇదేంటి ఇంత చేదుగా ఉంది అని తాగలేకపోతారు వాళ్ళు. యాక్చువల్లీ పక్క వాళ్ళకి ఇవ్వండి, అది చాలా స్వీట్గా ఉంటుంది. ఎవరైతే వ్యాధిగ్రస్తులు ఉంటారో వాళ్ళకి నాలుక, ఎస్పెషల్లీ కామెర్లు వచ్చిన వాళ్ళకి నాలుక ఖరాబ్ అయిపోతుంది.
సో దాంతో వాళ్ళకి టేస్ట్ తెలియట్లేదు. మనం కూడా చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకు ఆవలింతలు వస్తున్నాయి, నిద్ర వస్తుంది, అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి, అప్పుడే అన్ని పనులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఈ చాంటింగ్ తప్ప నేను వేరే ఏదైనా చేస్తాను, ఈ చాంటింగ్ మాత్రం నేను చేయలేను, ఇట్లా చెప్తున్నారనమాట. ఇదంతా ఎందుకు? వ్యాధి ఉంది కాబట్టి, వ్యాధిగ్రస్తులుగా ఉన్నారు కాబట్టి. అయితే డాక్టర్, ఆయుర్వేదిక్ డాక్టర్ ఏం చెప్తాడు, నీకు ఎంత నచ్చకపోయినా సరే, ఎంత చేదుగా ఉన్నా సరే రోజు తాగుతుండు. అట్లా తాగగా 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 ఆ కామెర్ల వ్యాధి తగ్గి 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 లాస్ట్కి తీపి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఆ నాలుకకి. సో అట్లాగే మనం కూడా చాంటింగ్ చేయగా 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 ఆ, ముందు అపరాధాలతో చాంటింగ్ చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత ఇన్అటెంటివ్ చాంటింగ్, అటెన్షన్ లేకుండా చాంటింగ్ చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత శుద్ధనామం. ఒక్కసారి శుద్ధనామానికి వెళ్ళామనుకో, అప్పుడు మనకు ఆ తీపి తెలుస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఈ నామంలో ఇంత ఉందా, ఇంత స్వీట్నెస్ ఉందా అని అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో అది మనకు అక్కడి వరకు రావడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు, కొన్ని జన్మలు కూడా పట్టొచ్చు. కొందరికి 10 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, కొందరికి 20 ఏళ్ళు పట్టొచ్చు, కొందరికి 40 జన్మలు పట్టొచ్చు, కొందరికి 1,00,00,000 జన్మలు కూడా పట్టొచ్చు. సో మనము చాంటింగ్ చేసి తీసుకొని ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. కానీ చాంటింగ్ చేయడం ఈ కలియుగంలో అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైన పద్ధతి. జస్ట్ ప్రభుపాద ఏం చెప్పారంటే, ఈ చాంటింగ్ చేయండి, 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో కండి, మీరు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. ధన్యవాదాలు సార్. హరే కృష్ణ ధన్యవాదాలు. ప్రభు, ధన్యవాద ప్రణామాలు ఎస్ మాతాజీ. ప్రభు. పుణ్యం అంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది ప్రభు. ఇప్పుడు కుంభమేళ వచ్చింది కదా ప్రభు, 144 years దాకా అని. ఇప్పుడు మేము పోలేక ఉన్నాం కదా ప్రభు, మేము ఏం చేయాలి ప్రభు? ఇప్పుడు పుణ్యం వస్తుందో అన్నారు కదా ప్రభు, చాలా మంచిది వెళ్ళడం ద్వారా. ఎస్ మాతాజీ. సో గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే మన పాపాలన్నీ పోతాయి, యమునా నదిలో స్నానం చేస్తే మన పుణ్యాలన్నీ పోతాయి. పోతాయి. సో మనకు పుణ్యం మిగిలి ఉందనుకోండి, మళ్ళీ ఇంకో జన్మెత్తాలి మనం. ఆహా. ఇప్పుడు పుణ్యం మిగిలి ఉంటే ఇంకో జన్మెత్తాలి, ఎందుకంటే ఆ పుణ్యం అనుభవించాలి కదా. అవును ప్రభు. సో మనం అక్కడికి వెళ్ళి మనము పుణ్యం తెచ్చుకోవడం, ఇంకా పుణ్యం ఇంకా పెంచుకుంటే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకో జన్మ వస్తుంది మనకి. ఆహా. కాబట్టి డివోటీస్ ఏం చేయాలి, నాకు ఈ పుణ్యం వద్దు, నాకు ఈ పాపం వద్దు, రెండు వద్దు. పాపం. ఈ రెండింటిని జీరో చేసుకోవాలి. అదేంటి పద్ధతి? చాంటింగ్ చేసి గురువు దగ్గర దీక్ష తీసుకొని మంచి ఫస్ట్ క్లాస్ డివోటీ అయ్యామనుకోండి, అప్పుడు మనకు ఉంది చాలా, ఎన్నో కోట్ల జన్మలు ఎత్తాము. ఆ కోట్ల జన్మలో ఒక పెద్ద సూట్ కేసు, మన అకౌంట్ నిండా పుణ్య అకౌంట్ ఉంది, ఇంకో అకౌంట్ నిండా పాపం ఉంది. ఆ పాపం పుణ్యం బట్టి మనకు ఒక్కొక్క లైఫ్ టైంలో, ప్రతి జన్మలో మనకు కావలసిన అందచందాలు, కావలసిన విద్య, కావలసిన ధనము, కావలసిన రోగాలు, ఆ, ఇవన్నీ కావలసిన గొడవలు, ఇవన్నీ తెచ్చుకున్నాం మనం. అవును ప్రభు. పుణ్యం బాగా ఉన్నా ఏం చేయాలి, ఆ పుణ్యం అనుభవించడానికి మళ్ళీ కొన్ని జన్మలు ఎత్తాలి, అనుభవించాలి అది కూడా. కాబట్టి మనం పుణ్యం గురించి, డివోటీస్గా పుణ్యం గురించి ఇవి చేయరనమాట. ఇవన్నీ పుణ్యకార్యాలు, వీటిని ఏమంటారంటే ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్. ఈ ఫ్రూటివ్ యాక్టివిటీస్ చేసినన్ని రోజులు కూడా మనం భక్తియుత సేవలోకి ప్రోగ్రెస్ కాలేం. ఎందుకంటే ఎవరైనా కూడా ఈ పుణ్యం పెంచుకోవాలి, నేను స్వర్గానికి వెళ్ళాలి, ఆ, సుఖాలు అనుభవించాలి, ఇట్లా అనుకుంటే మనకి ఇంకా కోరికలు ఉన్నాయని అర్థం. సో ఎస్ మాతాజీ, ఇక్కడికి మీరు వీలైతే అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు, ఒకవేళ వెళ్ళకున్నా కూడా భవద్విధా భాగవత తీర్థభూత స్వయం విభో తీర్థీకుర్వంతి తీర్థాని స్వాంతస్తేనా గదాభృత. భవద్విధ భాగవతస్, ఎవరైతే భాగవతోత్తమ డివోటీస్ ఉంటారో, తీర్థభూత స్వయం విభో, అన్ని తీర్థాలు వాళ్ళ యొక్క పాదాలలోనే ఉంటాయంట. సో ఎప్పుడైనా ఎవరన్నా శుద్ధ భక్తుడు వస్తున్నాడు అంటే మనం వెళ్ళి చూడాలి, మనం వెళ్ళి వాళ్ళ క్లాస్ వినాలి. అట్లా ఎందుకు చేస్తాము? మన వాళ్ళ పాదాల్లో అన్ని క్షేత్రాల యొక్క అన్ని పుణ్యక్షేత్రాల యొక్క సరస్సులు అన్నీ ఉంటాయి. సో వాళ్ళు మనల్ని ప్యూరిఫై చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క భాగవతం క్లాసెస్ ద్వారా, వాళ్ళ యొక్క టీచింగ్స్ ద్వారా. సో మనం ఏం చేయాలి, ఎప్పుడన్నా ప్యూర్ డివోటీస్ ఎవరన్నా వస్తున్నారంటే మనం వెళ్ళి, గురు మహారాజ్ కానీ వాళ్ళ అనుచరులు కానీ ఎవరు వచ్చినా కూడా, సీనియర్ డివోటీస్ వచ్చినా కూడా మనం వెళ్ళి
అక్కడ కూర్చొని మనం క్లాస్ వినాలన్నమాట. అది సరిపోతుంది. మనం ఎక్కడికో ఆ, ఈ ఆ, వీటన్నిటికీ వెళ్ళి అన్ని సరస్సులలో మునిగి స్నానం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ హరినామము కృష్ణ యొక్క నామానికి ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు. కానీ ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది. కృష్ణ కంటే కృష్ణ నామం ఇంకా పవిత్రమైంది. సో మీరు భాగవతం చదువుతూ ఉంటే భాగవతం కృష్ణ డైరెక్ట్గా మీరు పక్కన కూర్చొని ఆయన మీతో మాట్లాడినట్టే. మీరు చాంటింగ్ చేస్తుంటే ఆ నామంలో కృష్ణ భగవానుడు మీ నాలుక మీద డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అట్లా మనం కృష్ణతో డైరెక్ట్ సాంగత్యంలో ఉన్నాం, అవును ప్రభు. రైట్? అంతెందుకు, ఎవరైనా బ్రాహ్మణ సీనియర్ డివోటీస్ వాళ్ళు కూడా యజ్ఞం చేసే ముందు ఓం అపవిత్ర పవిత్రో వా సర్వావస్థాం గతోపి వా యస్మరేత్ పుండరీకాక్ష సాబాహ్యాభ్యంతర శుచిః ఈ మంత్రం చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తారు. దాని అర్థం ఏంటి? నువ్వు శుచిగా ఉన్నా శుచిగా లేకపోయినా సరే కేవలం ఆ యొక్క పుండరీకాక్షుణ్ణి తలుచుకుంటే సరిపోతుంది. కృష్ణ భగవాను తలుచుకుంటే ఏమవుతుందట? సా బాహ్యాభ్యంతర శుచిః. నీ అంతరంలో బయట లోపల అంతా శుచి అయిపోతా, చాలా అన్నీ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అట్లా సో మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రం చేసుకుంటుంటే అది సరిపోతుంది. యాక్చువల్లీ అది సరిపోతుంది. ఎవరైనా డివోటీస్తో మన సాంగత్యంలో ఉండాలి, వాళ్ళ క్లాసెస్ వినాలి. తద్వారా మనకు కావాల్సిన ప్యూరిఫికేషన్ అన్నీ మనకు వచ్చేస్తాయి. ఎస్, మనం అక్కడికి వెళ్ళవలసిన అవసరము నిజంగా లేదు. అవకాశం ఉండి మీరు డివోటీస్ ద్వారా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటే వెళ్ళండి, లేకపోయినా కూడా ఏం పర్వాలేదు. మీరు ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ చెప్పిన ప్రభు, విషయం ధన్యవాదాలు. శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు సుధాముడి యొక్క కాళ్ళు కడిగి నీళ్లు చల్లుకోవడం ద్వారా మీరు శుద్ధ భక్తుల యొక్క పాదసేవనం చేయండి అన్నది గుర్తుకొస్తుంది. కరెక్టా ప్రభుజీ? ఎస్ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. చాలా బాగా. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మనకు దర్శనం స్టార్ట్ అయింది. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. జై శ్రీ శ్రీ గౌర్నితాయికి జై. జై శ్రీ శ్రీ జగన్నాథ్ బలదేవ్ సుభద్రా మాయికి జై. తులసి మహారాణికి జై. జై శ్రీ శ్రీ రాధా నీల మాధవ్ కి జై. గురు పరంపరా की जय. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ, దండావత్ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఓకే, ఇంకేమన్నా ప్రశ్న? ప్రణామాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే ధన్యవాద కృష్ణ ప్రణామాలు ప్రభు. గురుజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. ఓకే, ఇంకేం ప్రశ్న లేకపోతే ఇక్కడ ఆపుదాము. వాంఛా కల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యేవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత వైష్ణవుడికి బాబుజీ గట్టిగా చెప్పు చెప్పు. బాబుజీ హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ. ప్రభు ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రణామాలు. విజయ రఘునాథ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు.